Hi, hello, my dear students. Welcome to the physics class. So this is your Anand sir. Today we are going to discuss about the concept that is behavior of conductors in electrostatic field. How the conductors behaves when the conductors are placed in the region of electrostatic field. Electrostatic means a static field we are going to apply. The static field is due to the static charges, you know that. So when a conductor, a neutral conductor is placed in the region of electric field, how these conductors behave, that is we are going to discuss here now. So first point, when a conductor, here is the conductor in the normal state, the charges are distributed, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So like that, so they are randomly they are arranged. So they are randomly arranged. So you know that all the conductors consist of free electrons. Free electrons means the valence electrons. They are revolving around the nucleus in the outermost orbit. They are free to move. So if this a normal conductor, a neutral conductor is placed in the region of external electrostatic field, what happens? Let me observe. So this is what the electric field is. A uniform So now, what I am doing here, we are going to place this conductor in the region of electric field. Let me place it. So, this place ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಗ ತಂದು ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, the properties of electric field lines ಅಂತಂದ್ರೆ electric field lines are always from positive to negative. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ So this is the direction of electric field. What is the direction of electric field? Electric field direction. Correct? Here, the charges are induced inside the conductor. Conductors in surface charges induce ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. They start to move, negatively charged electrons start to move opposite to the direction of electric field, because ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ವಾ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದತ್ತೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because they are attracted by the positive charge plate, or they are moving opposite to the direction of electric field. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾ, ಸೊ polar
ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. So there is a polarization of the electric charges takes place because of the external electric field. So this what happens when a conductor is placed in the region of electric field. Now ಎಲ್ಲಿ ತನಕ polarize ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ up to what extent the moving of charges, the reshuffle of charges takes place. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ polarize ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ the mass of the positive charges is maximum. So nearly 1836 times greater than the mass of the electron. Mass of the proton ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mass of the electron ಗಿಂತ 1836 times ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ, ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. Electric field is called induced electrostatic field. Induced the electric field, or you can say electric field induced. Electric field induced. So this induced electric field, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? Induced electric field ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ನೇನಂತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಗಮನಿಸಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಾಗ when there is an induced EMF is equal to the external induced electric field strength is equal to the external electric field strength, then the net electric field becomes zero. Net electric field ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Zero ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Means inside the conductor the net electric field strength is zero. Net electric field strength zero ಆಗಿದೆ. Clear? The first point, how the conductor behaves when it is placed in the region of electrostatic field. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ರೀಶಫಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪೋಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, both are equal and opposite, the net electric field strength becomes zero. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. What is the second point? Second point
field lines are always normal to the conductor. Electric field lines conductor ಯಾವಾಗಲೂ normal to the surface of the conductor. Surface of conductor. Yes, they are always normal. ಅಥವಾ perpendicular. So let us consider ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಗಿದೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾಕಿರಬೇಕು? Why it should be perpendicular to the surface? ಇದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ 90 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ 90 ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಗಿದೆ ಸರ್. The electric field, it makes an angle theta. It makes an angle theta with the surface of the conductor. Yes. Charges accumulate agide. There is a uniform distribution of charges. Charges uniformly distribute agide. Clear? ಹೀಗಿದೆ ಅಂದಾಗ now we'll resolve the electric field component. Electric field na is the vector quantity. Let me resolve it. Two components are resolved. One is tangential to the surface. One is tangential to the surface. Surface ke tangent to e point le. So this is what the tangent. This is the tangent. And this tangential electric field, nenu assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And this tangential electric field makes an angle theta with the electric field that way also. ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. Now another one that is perpendicular to the tangent. Perpendicular to the tangent. This is what the tangent perpendicular path. Now the one or the tangential component making an angle theta with the electric field, that will be E cos theta. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? E cos theta ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ an angle theta. obviously it becomes E cos theta. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ E sin theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಸರ್ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ
ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಕ್ಕದ ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೇ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಕ್ಕದ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ come to the concept of electric current. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ q by t. ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಥೀಟಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು? ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಏನಿರ್ಬೇಕದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಥೀಟಾ 90 ಆಗಿ sin 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಮ್ಸ್ E ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಲ್. Electric field lines are always normal to the surface of the conductor. Clear? This is the second point. First point, net electric field is 0. This is the second one. Now we move to the third one. The charge in the interior of the conductor is 0. Charge on the interior. Charge on the interior of the conductor is 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ತಗೋಣ, ಒಂದು ಹಾಲೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಹಾಲೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಹಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಲ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. and one another solid surface. This is solid surface ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೋಲಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಲಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎರಡು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 0 ಅಂತ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ ಸುರೇಣ ತಂದು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿನಪ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸುರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುರದೆ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಂದು ಸುರದಿ ಅಲ್ಲಿರತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಂತೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಒಂದಿಷ್ಟು 1000 ಚಾರ್ಜ್ ತಂದು ಸುರದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಆ 1000 ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಜಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು, ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಕಾರಣ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ, ಹಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಮೇಲೊಂದು ತಿನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅನ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಗಾಸಿಯಸ್ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಸ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್
ನೀವು ಗಾಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. So this is what the third point. Charge on interior of the conductor is 0. And the next one, the electric potential remains the constant on the surface and inside the spherical conductor. Inside the spherical conductor. Potential. Potential V is constant on the surface and also inside the sphere. Surface ಮತ್ತು inside the sphere potential constant ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Very simple explanation. Let me consider spherical conductor. Charges are accumulated on the surface. It's clear. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋಣ. Charges uniform ಆಗಿ on the surface distribute ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡು ಕೇಸ್, ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಫಿಯರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. and now electric field 0 ಆಗಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. you know the equation that is connecting electric field and electric potential. Electric field is the negative gradient of potential, dV by dr. dV by dr. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? dV by dr. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗೋಣ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗೋಣ, 0 ಆಗೋಣ, ಮೈನಸ್ dV by dr. ನೋಡಿ, dV ಅಂದ್ರೆ ಏನು, dV ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ, dV 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ dV is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It remains the constant. So that implies V is constant. This is on the surface. It is clear. So inside the conductor, inside potential constant irutte. And now on the surface ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ಫೇಸಿನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಫಿಯರ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ distributed. So here also V remains the constant because charges are distributed uniformly on the surface of the conductor. And now, so this is about the behavior of
conductors in electrostatic field. So one of the applications we can discuss here only. So inside the hollow sphere, here we can observe, inside the hollow sphere, electric field is zero. It means it is the safest place for some devices that devices may harm by the electrostatic field. We have some device, even device ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ತರ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರದ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ. ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಡಿವೈಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಡಿವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ shielding. So to protect some sensitive device, we will make electrostatic shielding. So it can be done very easily by placing the devices inside the hollow sphere. ನೀವು hollow sphere ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This is about electrostatic shielding. Okay, thank you. In the next class we will introduce the term capacitor and the dielectrics. So this is what the case where the conductors behaves, how the conductors behaves in the region of electrostatic field. In the next class we will discuss about the how the dielectrics or nothing but the insulators behaves when placed in the electrostatic field. Okay.